हेलो स्टूडेंट मु ऋतु मैम समस्त को स्वागत करुछि आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। आपण माने देखुचंती प्रारंभ 2.5 जो थे कि +2 परीक्षा 2025 पई प्रतिदिन सकाळ और संध्यारे क्लास टी हेबो जहाँकि संपूर्ण मागणारे। तेणु क्लास करबा पई हमर केते जण सार और केते जण मैम मध्य रहिचंती जे कि सत्य सार, विश्व सार, रंजित सार, विश्वजीत सार एवं मामनी मैम, ऋतु मैम, ज्योति मैम, दिव्या मैम इत्यादि मैम मध्य रहिचंती। सेथिपई क्लास करबा पई आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को लाइक करंतु। पिला माने पूर्व वीडियो रे आमे कोन पढ़थिले ना गणतंत्र अर्थ एवं तार संज्ञा और गणतंत्र प्रकार भेद ए सब विषय आलोचना करथिले। जो पिला माने आज नुआ जॉइन होती आज नुआ भावे ये भिडियोटी को देखुंती से माने प्रथमे पूर्व भिडियोटी देखि नियंतु। से आमर गणतंत्र संज्ञा अर्थ तार प्रकार भेद इत्यादि संपर्क में आलोचना होइतिला। आज आमे पढ़िबा गणतंत्र वैशिष्ट्य बा लक्षण। गणतंत्र केते केतोटी वैशिष्ट्य बा लक्षण थिला। प्रथम लक्षण थिला समानता। प्रथम लक्षण कौन थिला? समानता जहाँकि इक्वालिटी। समानता कहले कौन बुझियो पिला माने? आस पढ़िबा। गणतंत्र जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, अंचल निर्विशेष समस्त को मौलिक भावे समान बोली विवेचना करे। सेथिपई प्रत्येक नागरिक को केवल गोटे मात्र भोट देवाकू अनुमति थाए। कौन बुझिले पिला माने? ना गणतंत्र जाति, धर्म, वर्ण, अंचल निर्विशेष समस्त को मौलिक भावे समान बोली विवेचना करे। एमिति नुह कि गणतंत्र समस्त प्रति समान व्यवहार देखाए। अर्थात एमिति समाज रे धनी और गरीब दुईटी श्रेणी लोक थांती। न कि केवल धनी श्रेणी लोक मानू से बहुत सुविधा सुजोग दिए और गरीब श्रेणी लोक दिए नहीं ता नुहे बरं से जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, अंचल निर्विशेष समस्त को मौलिक भावे समान बोली विवेचना करथाए। सेथिपई प्रत्येक नागरिकर गोटे मात्र भोट देवाकू अनुमति थाए। समस्त नागरिक जी किए भी हो समस्तंकर केवल गोटे मात्र भोट देवार अधिकार थाए। व्यक्ति जेते धनी किंबा शक्तिशाली हेले मध्य गणतंत्रता को समान दृष्टि देखि थाए, कौनसी पक्षपातिता न करथाए। जानले पिला माने व्यक्ति रे जेते धनी किंबा जेते शक्तिशाली हेई थाउ गणतंत्र ताको समान दृष्टि देखि थाए। नुह कि गरीब लोक मानू अलग दृष्टि और धनी लोक मानू अलग दृष्टि ताहा नुहे। धनी और गरीब उभय को समान दृष्टि देखि थाए ताहाकू समानता बोली कहा जाय थाए। गणतंत्र द्वितीय वैशिष्ट्य कौन ना आईन शासन, रूल्स ऑफ लॉ। आईन शासन कौन ना गणतंत्र रे आईन शासन देखा मिले। कौनसी व्यक्ति विशेष आईन ठारू ऊर्ध्वरे रही कार्य करिपारिबे नाही। आईन समस्त को समान दृष्टि देखि थाए और समस्त समान होता है। बुझिले पारे पिला माने कौन ना आईन शासन कौन? गणतंत्र रे आईन शासन देखा मिलता है। गणतंत्र कौन देखा मिलता है? आईन शासन। आईन शासन कौन ना कौनसी व्यक्ति विशेष आईन ठारू ऊर्ध्वरे रही कार्य करिपारिबो नाही। अर्थात आईन समस्त ऊर्ध्वरे। आईन समस्त को समान दृष्टि देखि थाए और समस्त प्रति समान होता है। ता नुहे कि जमिति कहली धनी लोक मानू बेसी सुविधा सुजोग दबा ता नुहे। से समस्त को समान दृष्टि देखि थाए। आईन समस्त प्रति समान। तार नेक्स्ट पॉइंट पढ़िबा ना संविधान राष्ट्रर मौलिक आईन भावे कार्य करथाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने राष्ट्रर मौलिक आईन भावे किए कार्य करथाए ना संविधान। समस्त शासनकर्ता और जनसाधारण यही आईन को सम्मान प्रदर्शन करी कार्य करता। बुझिपारे पिला माने आम राष्ट्रर मौलिक आईन भावे किए कार्य करुछि? आम राष्ट्र आम संविधान टी मौलिक आईन भावे कार्य करुछि एवं ताहाकू अनुसरण करी समस्त शासनकर्ता और जनसाधारण
କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଗଲା ସମାନତା, ସେକେଣ୍ଡଟା ଗଲା ଆଇନର ଶାସନ, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଜନତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କହିଲେ କାହାକୁ? ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜନତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କାହା ବିନା? ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିନା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତାଙ୍କ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଦୁଇଟି ଯାକରେ କାହାର ବେଶୀ ଅଧିକାର ଥାଏ? ଜନତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ତାର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକମତର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲୋକମତର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲୋକମତର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ? ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ। ସରକାର ଗଠନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସରକାର ଗଠନ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୋକମତ ବିନା ସରକାର ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା କେବେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଫିଫ୍ଥ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କ'ଣ ନା ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତଥା କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି କେତେଟା ଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର 7ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସମୟରେ ଆମର 6ଟି ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ତାହାରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କାହାକୁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରି ଅନେକ ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଆରାମସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରି ଅନେକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜାଣିପାରିଲ ନା?
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ହେଲା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଖିବା ନା ସହନଶୀଳତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସହନଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁମାନଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ତାହା ନୁହେଁ କି ଧରକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁମାନଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନା କି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁମାନଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସହନଶୀଳ ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ, ତାହା ନୁହେଁ କି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ବରଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସହନଶୀଳତା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। 6ଟା ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମାନତା, ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଥାର୍ଡଟି ହେଲା ଆଇନର ଶାସନ, ଫୋର୍ଥଟି ହେଲା ଲୋକମତର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଫିଫ୍ଥ ହେଲା ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆଉ ସିକ୍ସଥ ହେଲା ସହନଶୀଳତା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଢ଼ିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସୁଗୁଣ ଥାଏ ବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେରିଟ୍ କିଛି ଥାଏ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତେକ ସୁଗୁଣ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣ ବି ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାର ସୁଗୁଣ ବା ମେରିଟ୍ ପଢ଼ିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମେରିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଥିଲା ସମବ୍ୟବହାର। କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସୁଗୁଣ ଥିଲା ସମବ୍ୟବହାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସମାନତା ଯାହା, ସମବ୍ୟବହାର ବି ସେଇଭଳିଆ। ସମବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ। ସେଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡଟି କ'ଣ ସୁଗୁଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସୁରକ୍ଷା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ସଂଘ ଗଠନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବା,
ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଗଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗଲା ସମବ୍ୟବହାର ଓ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଥାର୍ଡ଼ଟି ପଢ଼ିବା। ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସରକାର ଲୋକମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସରକାର କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା କ'ଣ ସୁଗୁଣ? ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ସମ୍ମାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ମତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ, ଆଇନ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନ, ଆଇନ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ସେହିପରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳର ମତାମତକୁ ବି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଲାଷ୍ଟ ସୁଗୁଣ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜର ମତାମତ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିଜର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଚୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା? ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯାହାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣଟି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦୁର୍ଗୁଣ। ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିମେରିଟ୍। ଆମେ ତାର ମେରିଟ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଆମେ ତାର ଡିମେରିଟ୍ଟା ପଢ଼ିବା ବା ଦୁର୍ଗୁଣ। ଦୁର୍ଗୁଣ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ସିକେ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି 2.5 ପ୍ରାରମ୍ଭ 2.5, ଯେଉଁଥିରେ କି +2 ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ଡିମେରିଟ୍। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ନା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କ'ଣ? ନା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଳମ୍ବ ବା ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟି ବା ଆଇନଟି
ପ୍ରଣୟନ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଦ୍ଧତି ଥାଏ। ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କି ରାଷ୍ଟ୍ର? ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ଶାସନ ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା କୌଣସି ଭାବେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଗ୍ରହଣ ହେବ, ତାପରେ 2ଟି ଗୃହରେ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେବ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପାନ ଅଛି ତାହା ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ। କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ। ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଖେଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ହାସଲ କରିଥାଏ ସେହି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦଳ ନୁହଁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିପାରିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ବା ଭୋଟ କ'ଣ କଲା ହାସଲ କଲା ସେହି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କଲା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅପାରଗ ତଥା ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତାହା ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା କ'ଣ ଅପାରଗ ଆଉ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣଟି କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥିର ସରକାର। ଅସ୍ଥିର ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଏହା ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କରିପାରିଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏହା କ'ଣ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସରକାରଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କରିପାରିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ହାସଲ ନ କରିପାରିବ, ତେବେ ସରକାରଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥିର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦୁର୍ଗୁଣଟି ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜକୋଷରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ରାଜକୋଷରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟୟ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଫଳରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଏବଂ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସରକାରରେ ରହି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାରରେ
राष्ट्रपति मुख्य होइथिबा बेले संसदीय सरकार रे प्रधानमंत्री क्षमता उपभोग करथांती। से कौन कहूचे ना बेले बेले निर्दिष्ट गोष्ठीर लोक माने निर्दिष्ट गोष्ठी माने सरकार रही कौन करथांती दीर्घ दिन पर्यंत शासन करथांती एवं राष्ट्रपति सरकार रे राष्ट्रपति और संसदीय सरकार रे प्रधानमंत्री मुख्य होइकी क्षमता को सब उपभोग करथांती एवं बेले बेले जड़े व्यक्ति विशेष दीर्घ दिन शासन क्षमतार रही शासन करथाए यह व्यक्ति शासन बा गोष्ठी शासन बोली कहुए। मन रखुछु पिला माने ना जड़े व्यक्ति विशेष दीर्घ दिन शासन क्षमतार रही शासन करथाए दीर्घ दिन जड़े गोटे व्यक्ति रही शासन कला ताहाकू व्यक्ति विशेष शासन बा गोष्ठी शासन बोली कहुआ जाउछि। बुझिपाल पिला माने आज आम कौन आलोचना कले मुझे थर कही आम गणतंत्र लक्षण पढ़िले तार सुगुण पढ़िले एवं तार दुर्गुण पढ़िले। जदि कौन पिला किसी कौन प्रकार बुझीबार असुविधा होची सीधा भावे मते कमेंट बॉक्स रे जनइब। पिला माने मु जहाँ पढ़ेली एबे तार सेथिरु मु क्वेश्चन टी करछि। पिला माने मु जो सब पढ़ेली तार मु क्वेश्चन टी करछि समस्ते एही नोट टी को निज खातार लिखि रखुथिबो निश्चिंत तमर एही 2025 रे थिबा परीक्षा निश्चिंत भावे भल हेबो। मु से क्वेश्चन टी कौन कहूची ना आईन रो शासन कौन मु पढ़ी के आसली आईन रो शासन कोड थिला ना गणतंत्र रो वैशिष्ट्य रे थिला नथिला आईन रो शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची गणतंत्र रो दुईटी लक्षण लेख लक्षण लिखि परिबो आमे पढ़ी के आसले कौन ना प्रथम लक्षण है समानता और द्वितीय लक्षण टी है आईन रो शासन। थर्ड क्वेश्चन है गणतंत्र दुईटी सुगुण लेख कौन लेख गणतंत्र रो सुगुण लेख सुगुण कौन पिला माने पढ़िले ना प्रथम है आमे जो पढ़ी के आसले सुगुण दुईटी कौन ना राजनीतिक शिक्षा संख्यालघु सुरक्षा समत्व व्यवहार इत्यादि दुईटी तुम लिखब। फोर्थ क्वेश्चन है गणतंत्र संख्यागरिष्ठतार खेल किपरि आमे जो पढ़िले गणतंत्र कौन दुर्गुण थिला संख्यार एक खेल अर्थात संख्यार खेल कौन गणतंत्र लोक मानकर मुंड को गणति करा जाए किंतु मुंड भीतर थिबा बुद्धि को विचार को निया जाए नहीं। बुझिपाल एबे गणतंत्र दुईटी दुर्गुण लेख दुर्गुण कही पढ़िले पिला माने समस्त निज खातार ए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवो निश्चय तमर परीक्षाटी भल भाव हेब। आमे आगामी क्लास रे कौन ना भारतर गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति थिबा आह्वान सब पढ़िबा गणतंत्र प्रक्रिया प्रति कौन सब आह्वान रही ताहा आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। जदि आज भिडियोटी समस्त को भल लगी तो निश्चय गोटे लाइक करेंगे और आम चैनल टी को सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं।